जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण तो जानी सारे आम सहित आज जोड़ी होती सीधा सड़क बेणु बाबा। दर्शक बंधु बेणु बाबा बहुत दिन हम गुप्त रही जहाँ आमको आज सूचना मिला बेणु बाबा गुप्त थे कौन पाई कि बाबा गुप्त थे आउ केउ स्थान रे थिले सीधा सड़क बाबा सहित कथा अनेक परिस्थिति आगु को भयंकर हम बोलिकी जहाँ कथा आसूला बाबा कौन कहते ता विषय सीधा सड़क कथा बेणु बाबा सहित आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडियो शेष पर्यंत। बाबा आपन को प्रणाम एवं आम चैनल जय को जगन्नाथ स्वागत। जय जगन्नाथ जय अच्युत जय अनंत जय बलवंत जय जसवंत जय जगन्नाथ प्रभु पंचसखा तम कोटि कोटि शरण तम पाद तले मु तो प्रभु एका आसिकी नीला करुच्ची आपण मते छाड़ी तेणु कौ साधु माने मते साथी होना मोर भगारी हो जाउछंती मते विपद पकई दउछंती। प्रभु मु कौन आपणकर भक्त नुह हे भक्त बंधु माने आपण मते जोउठी चाहिए जहाँ असुविधा हम मुझे सबू नहीं जी आरोग्य करदेवी। मोर प्रभु स्वयं कल्कि जगन्नाथ कहते माँ जोगमाया कहले हे वेणुधर तमें 25 की तमर शरीर टाकू पवित्र कर दियो तमें छतिया ग्राम रे जाकि भक्त को पाल जय जगन्नाथ पागला इंजिन डबा खंजा हम ये बहिरी स्टेशन रे बहुत फैशन काढ़े वेणु बाबा लेकिन भक्त मैंने चिन्ह पाइले नहीं किए माइले किए टंका छड़े नेले किए हाथ भांगीदे किए गोड़ भांगीदे किए मुंड फटेदेले विभिन्न प्रकार कष्ट देले तथापि वेणु बाबा संघर्ष करे संसार भी भांगीदे संघर्ष करी कहले हे जसवंत तमें जमती साधु होइच मु तम पाखरे अलिया कचड़ा हेले भी मुझे काम करी जीवी केवे छाड़बी नहीं मु शपथ नहीं मो माँ पेटरू तेणु मु गुरु होइबी नहीं शिष्य होइके सबु काम करिके पुणी वैकुंठ को फेरी आसबि मोर चैलेंज आपण जत्ते साधु संत आइले भी मते कही पारिबे नहीं मु गुप्त रे सुदर्शन चक्र को घुरौची मु चक्र को घुरौची रथ को घुरौची गदा को घुरौची पद्म को घुरौची तेणु दिल्ली सिंहासन रे बलदेव राजा हेबे छतिया ग्राम को प्रभु वेणुधर जीवे इंजिन रे जीवे पागल इंजिन रे भक्त माने कोटि कोटि भक्त जाउथबे कि दुखर कथा प्रभु कांदी कांदी जाउथबे हसु नथबे प्रभु कहबे जाउछि रे मु भक्त पळिया को जाउछि रे आस भक्त आस एटा मोर शेष अवतार कलकी थला समते मते मारिबे बेली मु तारिया कहतली माड़ खाइली निंदा पाइली मो के भंड कहला किए मो घर भांगी देला किए विभिन्न प्रकार गाँव रे भी रही पाइल नहीं भोक शोषर दिन काटिली यदि बाहर कौटी भिक दुख मागिली चोर माने डकायत माने मत धरिकी जबरदस्ती नहीं जाऊँ छड़े ना कहते मारिदेवी खोड़िया देखा तेणु प्रभु बंचा भारी कष्ट हो गला मो पचर कहीं बड़ीगार्ड ना आपण मैंने जदि प्रकृत भक्त माने अछ आस संघर्ष कर हाथ में खंडा धर राम राम धर तुलसी धंडा धर बजरंगी दल को धर आमर आग को सही राम को डाक आमे अयोध्या को फेरे आनिबा पुणी से अयोध्या पुणी राम जन्म हेबे आमको पालिबे ये कली हटिजीव हे प्रभु जगन्नाथ एतिकी मु तमर अनैची प्रभु कली रे एतिकी करिकी जीवी बेली मु कटक कालिया बोदारे जन्म होइची बहु काम गुराक मोर बाकी अछि तेणु प्रभु आपण जेतेबेले हे जगन्नाथ हे बड़ ठाकुर हे माँ जोगमाया 33 कोटी देवगण जदि कूट न करिवो मते जदि आगु को छाड़िबो मु सबु सजाड़ी देवी एका आउ के देखा नतबे मुई नारी मुई पुरुष मुई वृद्ध मु भिकारी मु चांडाल मुई ठाकुर मु पहाड़ मु पर्वत मु मीन मु जल मु आकाशन अग्नि मु पवन जय जगन्नाथ आपण माने सुनंतु पुणी आपण मानक बाबा बाबा आमे जहाँ जानिया को पाउछु बाबा आपण बहुत कष्ट रे अछंती आ किछि दिन हबो आपण दृश्य मान हेलेनी खंडगिरी मेला हैला सेठी भी दृश्य मान हेलेनी आ गुप्त रे केउ स्थान रे थिले आ आपण जे सब कथा कहउचंदी किछि कष्ट लागुची से कथा ता विषय बाबा आपण कोन कहबे कोन कष्ट अछि आपण जहाँ मु अनुभव करुच्ची प्रभु मते भक्त रूप तालिका ना लिखाई मोर चकड़ा मडान मालिका कालतंग मालिका जायफुल मालिका आपण विभिन्न प्रकार मालिका ओलट चौधरीसा विभिन्न प्रकार मालिका आपण खोजी पारे मो ना अच्छी तथापि मु गर्भ करे नहीं मु प्रभु जदि तार खोजी खोजी ता भक्त को सी नब मु कहीं आगुआ कह मु गोटा भक्त मालिका लिखाई गर्भ कले प्रभु कहते गर्भ सहबी नहीं
ସବୁ ସହିବି ଗର୍ଭ ସହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗର୍ଭ ଖଣ୍ଡନ ହରି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସିଏ ବୁଝିବେ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ପାଗଳ ଗରିବ ପିଲାଟା, ସଂସାର ପାଳି ପାରୁନାହିଁ, ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମତେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମୋର କାଙ୍ଗାଳ ବେଶ ହେଇଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଡ ବଡ ଦୁନିଆରେ ତମ ଭକ୍ତ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ହାତ ବଢେଇ, ତମେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଇପାରୁନ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, 60 ପଉଠି ତମେ ବାଣ୍ଟୁଛ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତମେ ମୋର ଏଡ ବଡ ମାଲିକ ଥାଇ ଆଉ କିଏ ମୋର ମାଲିକ ହବ? ଠାକୁର, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ଦିନ ହବ ତୁ ସେଇ ଦିନ ମତେ ଦବୁରେ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଯାଏ ଅନେଇଛି, ତୋ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଦବୁ। ମୁଁ ଅନେଇଛି ମୋ ଜଗା କତୁରୁ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। କେତେ ଦିନ ଗଲା, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବ ପ୍ରଭୁ ଦଉନୁ। ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଦବୁ ମୋ ଘରଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ। ସବୁଦିନ ପୁରୀରୁ ଆସିବ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ମୁଁ ଖାଇବି। ନ ଆଣିବା ଯାଏ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ପୁରୀ ମୋ ଘର ଥିବ, ମୁଁ ଅଢଙ୍ଗରେ ପୁରୀ କରିବି। ଏଇଠି ତାପରେ ମରିବି ଜଗନ୍ନାଥ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଅମର। ଯେତେ କାଟିଦେ ହାଣିଦେ ଚିରିଦେ, ତୋ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବି ରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାନବ ନୁହଁ, ମୁଁ କୋଇଲା ଖଣିଟା, ମୁଁ ହୀରା ଖଣିଟା, ମୁଁ ନୀରା ଖଣିଟା, ମୁଁ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ହାଡ଼ କଥା କହିବ, ଏ ରୁମ କଥା କହିବ, ଏ ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିବ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ 84 ଆଜ୍ଞାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହେ ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ମତେ ଗୁପ୍ତରେ ପାଗଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ଅଭିନୟ କର, କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ଦେନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଲେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସି ତୋ ଘରୁ ନେଇଯିବେ, ରାଜା କରିଦେବେ ଛତିଆରେ। କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ? ରାଜା ହବୁ ପରା କଳିରେ। କଳି ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆସିବ। ବଳଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜା ହେଇଥିବେ, ସେଇ ବଳଦେବ ଠାକୁର ତତେ ରଜା କରିବେ ଛତିଆରେ। କାନ୍ଦେନା ରେ ବାପା, ତୁ କେତେ ଲୋକକୁ ପାଳିବୁ, କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଗଢିବୁ, କେତେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଘର, କେତେ କଣ କରିବୁ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ଏ ଓଡିଶାକୁ ଜଳେ ବୁଡେଇ ଦେବୁ କହିଛୁ। ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗିବ, ମୋ ବାନା ଦିହରେ ଛୁଇଁବ। ଯିବୁ କୁଆଡେ? ତୋ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ତଳେ ଭୂମିକମ୍ପ କରି ପ୍ରଳୟ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ, ବାବା ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବାବା କିଛି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବରେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବାବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଲେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବାବା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କୋଉ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ବସିବି। ଅଢଙ୍ଗଗଡ଼ କୈଜକା ସାହି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଯାହା ବି ହଉନଥିବ, ଘର ଦ୍ୱାର, ବାହାଘର, ଚାକିରି, ପିଲା ହଉନଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବ, ଆଉ ଧର ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦଉଥିବ, ତାକୁ ବି ଭଲ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ହାର ନେଇକି ଆସିବେ, ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବ ମନକୁ, ମୁଁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଗୋସାଇଁ କତିରେ। ଗୋସାଇଁ କତିରୁ ସେଠୁ ବେଣୁଘର ଖୋଜିବ ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଠିକଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଠି ଆଇଲେ ସେଇଠି ମୋ ଘର, ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଠି ଥିବି। ସେଇଠି ବସିକି ମୋ ଘର ଭିତରେ ହୁକୁମ ଦେବି। ମୁଁ ବି ଯଶୋବନ୍ତ ଗାଦିରେ ବି ଦେବିନି। ମୋ ଘର ଭିତରେ ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ ଟଙ୍କାଟାଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ସମାଧି ନେଇଯିବି। ବାବା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମାନବ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ହେ ବେଣୁଧର ତୋ ଶରୀର ଦବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗରିବଟା, ତୋତେ କାହିଁ ଶରୀର ଦେବି? ନା, ତୋ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମେର୍ଛ କିଣିଲା କରିବାକୁ ଯିବି। ତୋ ଶରୀରଟା ଦେ। ମୋର ଶରୀର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାଠ କଣ୍ଡେଇ ଜଣେ, ମୋ ବ୍ରହ୍ମଟା ତୋ ଶରୀରରେ ଖେଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଶରୀର, ଏ ଧନ, ଏ ଦୌଲତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଛି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଏ ମାଲିକ? ନା ନାଇଁ ରେ, ତୋ ଶରୀରଟାକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦବୁ ତୁ ମାଲିକ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଶରୀରଟା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଚଳୁ ଧିଅରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ। ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହେଇକି ରହିବେ ଠାକୁରେ, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ଛିଣ୍ଡା କନା ଟିକେ ଦଉଥିବୁ,
ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟୋପାଏ ଦଉଥିବୁ, ଲୁଣ ଭାତ ଦଉଥିବୁ, ମୁଁ ବଡ ରାଜା ହେଇକି ଏଇଟା ସେଇଟା କହିବି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ତୋରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କହିବଲ ଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତମ ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇବି ନାହିଁ କାହା ଘରେ। ହରି ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳା ହେଇଗଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଲେ, ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖେଳିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୋଡେଇକି ମତେ ମାଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜପୁଛି, ଆପଣ ରହିଲାଙ୍କୁ ଲୋକ ବାଡଉଛନ୍ତି, ଏ କାରଣ କଣ ନା ତତେ ବାଡେଇଲେ ତୁ ଘର ଛାଡିବୁ। ମତେ ସେଠୁ ବାଡେଇଲେ, ମୋ ଘର ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମୋ ଘରୁ ତଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମତେ କାମକୁ ଦେଲେନି, ଡାକିଲେନି। କହିଲେ ହେ ଶଳା ପାଗଳଟା, ଶଳା ତାକୁ କଣ କାମକୁ ଡାକିବ, ଡାକନି। ସେଠୁ କେହି ଡାକିଲେନି। ସେଠୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ବୁଲିଲି, ଏ ଚୋର ଡକାୟତ ଘଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ମୋ ଝୁଲା ଦିହରେ ହାତ ପୁରେଇ ସେ ପଇସା ଗୁରା ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବି, ଏକୁଟିଆ ବୁଲେ ପୁଣି ମାରି ମୁରି ଦେବେ ଯୋଉଠି ବୁଲୁଥିବି। ମୁଁ ତ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ବାବା କେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ। ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗଲି ପୁରୀ କି, ହଉଛି ପୁଲିସ ରୂପେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁରି ବାଳ, ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି, ରୋଷେଇ ଘର ଏରା ହେଇନଥିଲା, ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଥିଲା। 22 ପାହାଚରେ ମୋର ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ରାଉରକେଲା, ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ପଇସା ଝଗଡି କରିକି ନେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବାଜୀ ହେବି। କେମିତି ଜାଣିଲେ ବାବା ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ମତେ କହିଲେ ହେଇ ହେଇ ଆ ଭିତରେ କାହିଁ ଶୋଇଛୁ। ରାତି ସେତେବେଳେ 2ଟା ରାତି ହବ। କହିଲା ହେଇ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘର। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନୂଆ ଆଇଛି ଅଢଙ୍ଗ ଯଶବନ୍ତ କତିରୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କପଡା ଲତା କିଏ ନେଇଗଲେ, ମୋ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ନେଇଗଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିଏ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ 22 ପାହାଚରେ ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ଯାଇନାହିଁ, ମତେ କେହି ଉଠେଇଲେନି, ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଲା ଓଦା ହେଇକି ଆସିକି ରୋଷେଇ ଘରରେ ପଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଚୋର ନୁହଁ। ସେ ଲୋକ ମତେ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କହିଲେ ବଡ ବାବୁ କତିକି ଚାଲ। ମୁଁ ରାତି ପାଇଗଲା, ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଆଇଲେନି। ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ଦେଖାଦେଲେ, ଲୋକ କହିଲେ ନାହିଁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ। ବାବା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବଡ କଥା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁଭବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ। ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ 8 ଦିନ ଶୋଇଲା ପରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ମତେ ଦଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଠେଇ ଦଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲା, ମୋ କତେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇଛି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣେ ଆଇଲା, କହିଲା ବାପା ଆସୁନୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସେଠି ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ମାନେ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ 8 ଦିନ ହେଲା କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ମତେ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବସେଇବେ ମତେ, ସିଏ ଦେବେ ନାହିଁ, ଉଠେଇ ଦେବେ ମତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ମତେ ବହୁତ ବାଧିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯିବି ନା। ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଦେବି ବା ନିଜେ। ଆଉ 4 ଜଣ ସେଠି ବଇଛନ୍ତି, ତୁ ବସିବୁ। ମୋର ଦୁଃଖୀ ଲୋକ 4ଟା ବଇଛନ୍ତି, ତତେ ବା ଖୋଜିଲୁ, ତୁ ଖାଇନୁ 8 ଦିନ ହେଲା। ସେଠୁ ମାଟି ଘର ପୁରୀରେ କୋଉଠି ଥିଲା, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର, ଗୋଟେ ବଡ ଅବଢା ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ନେଲେ, ସବୁ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଢି ଦେଇକି କହିଲେ ଖାଉଥା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉଛି। ଆଉ ଆଇଲେନି। ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଲୌକିକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ତାହା ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଠାକୁର ଆସି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ମୁଁ କାହାକୁ କହେ ନାହିଁ। ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବହୁତ ଦେବୀ ମାନେ ଆସିକି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୁଁ କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମୋର, ଆଉ ତୋର କହିବୁ ଯଦି ମୁଁ ତୋର ନେଇଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୀଳା କରେ। ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଯାହାର ପାଦ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ସ୍ଥାନ, ସରସ୍ୱତୀ ସେଠି ବୀଣା ବଜାନ୍ତି, ଯାହାର ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୀଣା ବଜଉଛି, ଖାଲି ଧୂଳିରେ ଗଡି ଗଡି ବୀଣା ବଜଉଛି। ମତେ ଭକ୍ତ ଖାଲି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ, ମୋ ପେଟ ପା ଜଳୁଛି, ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ବା ଦୁଃଖରେ ପଡିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ମତେ ଆସିବ? ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଯଦି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଏ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ତେବେ ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ନଚେତ୍ ସବୁ ଜଳିଯିବ,
ଏ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, କୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏ ସଂସାର ରହିବ ନାହିଁ। ବେଣୁଧର ଯଦି କହିବେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ବେଣୁଧର ହେଲେ ନିରାକାର, ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ବେଣୁଧର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୃଜନା କରିବେ। ସେ କରିବେ ଯେ ସେ ଛତିଆ ବଟରେ କରିକି ପୁଣି ପଳେଇବେ ସମାଧି ନେଇକି, ଛତିଆ ବଟରେ ସମାଧି ନେବେ। ବାବା ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କଥା ଆଜି ପଦାଭାସ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଶେଷରେ ଖାଲି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲେ, ଆଉ 2025ରେ ଆପଣ ପାଦ ଥୋଇଛନ୍ତି, ତାରି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 24 ଠାରୁ ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନୀଳା ଦେଖିବ କି ନୀଳା କରିବ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଯଦି ହେଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ମୋ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ, ଯୋଗମାୟା ନିଜେ ନାଚୁଥିବେ, ନିଜେ ସବୁ କହୁଥିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଳୁଥିବେ, ସେ ଖାଉଥିବେ, ଖୋଉଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ହାର ନାଇଥିବେ, ମନ୍ଦାର ହାର ନାଇଥିବେ, ଅଳତା ନଗେଇଥିବେ, କାଚ ନଗେଇଥିବେ, ଆଉ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଥବ, ହାତରେ ବେତ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ଧରିଥିବେ। ଧଣ୍ଡା ମାଳ ମାଳ ତୁଳସୀ ପଦ୍ମ ବନରେ ମାଳ, ଯାରେ ନାଚିବୁ ତୁଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ବେଣୁ ଧର ପାଗଳ। ସୃଷ୍ଟି ଯେ ନାଚିବ ଦେଖିବୁ କହିବୁ କରିବୁ କିସ ଯେ କହ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ହେବୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର। 29 ଯେ ଶେଷ ଯେ ହୋଇବ କଳ୍କି ବେଶ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ, ସଂହାର କରିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପରା ଆକାଶରେ ମୋର ଥୋଇ। ଆକାଶରେ ମତେ ଥୋଇଦବୁ, ତାପରେ ତୁ ସଂହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବୁ। ଆକାଶ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକାଶ କରିଦବୁ, କଳ୍କି ରୂପ ମତେ ସଜେଇଦବୁ, ତାପରେ ବୁଲିବୁ, ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଦେଖିବା ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିରାମଙ୍କର 1,00,000 ଭକ୍ତ କାଳିଆବଦାରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ। 1,08 ଜଣ ଭକ୍ତ, 8 ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ। 1,00,000 ଭକ୍ତ ଅଭିରାମଙ୍କର ମା ବଳି ଖାଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଅଭିରାମ ବି କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମିଳିବେ ଲାख लाख ଶିଷ ନେଇ ଏକ, হে ବାଇଆ ପାଗଲ ବେଣୁ ଧର 20 ଗୁରୁ ବୋଲି ଦେଖ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଟକରେ ଅଛି। କଟକରେ ମୁଁ ଯାଇ ନୀଳା କରିବି, ସମୟ ହେଇନାହିଁ। କଟକରେ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧଇଲେ ମୁଁ କାଳିଆବଦାରେ ନୀଳା କରିବା କଥା ତୁଳସୀ ଘାଟରେ କରିବି, ତହଟା ଘାଟରେ। ତେଣୁ ତହଟା ଘାଟରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ତାରିଣୀକି ନେଇକି ରଖିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ବାବୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ମୁଁ ତହଟା ଘାଟରେ ଯାଇ ନୀଳା କରିବି କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ଖାଇବେ ଠାକୁର। ମୋ ବେକରେ ତୁଳସୀ ଥବ, ମୁଁ ସେଇ ତୁଳସୀରେ ଖାଇଯିବି ସବୁ। ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର ଦେବି, ସବୁ ଖାଇଦେବି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦେବି ସବୁ। କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିଆବଦା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ପାଗଳ ବାବା ଶରଣ ଯିବେ, ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ସେଠି ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ କିଏ ଦଉଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଯଦି ବେଣୁକୁ ଆସି ଧରିବେ, ନାହିଁ ତ ବେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ କି ଗୁରୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେନୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବେନୁର ପଇସାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଲୋଭ ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ବସଳ ହରି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ପଇସା ଯାହା ଦେବେ, ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦଅନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଡାକିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବେ, ତା କତିରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେଣୁଧରକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ସବୁ ସାଧୁମାନେ ମତେ ଏକହରିଆ କରିକି ମତେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏଇ 24ରେ କହିଥିଲି ଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବି ପୁଣି ବୋଲି, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ମା ବାରଭୁଜା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନବ, ତେବେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାରଭୁଜା ପୁଅ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏକା ନୀଳା କରିବି, କହୁ ବାବାଜୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ବାଟ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା। ବାବା ଯାହା କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ ଆଜି କଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରାର ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ବାବା କହିଲେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାରେ ଯିବେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ପୁରୀରୁ ଆସିବେ, ଜଗାକୁ କହିବେ ମୁଁ ବେନୁକୁ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସେଇଠି ତୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ, ଯା ମୋ ଭକ୍ତ ଦେହରେ ମୁଁ ଥେବି, ତୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯା, ତାକୁ ଖୋଇଦେ। ସେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇ ନାହିଁ, ଯା ତାକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ। ସେଇଠି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ ହବ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ନୀଳାକୁ ଆଗେଇ ଯିବା।
जय जगन्नाथ, जय अनंत, जय कल्की राम। हरि बोल। वेणु पागल बाइया विश्वगुरु। जय जगन्नाथ, कटक कालियाबदा।